Hello students, welcome to this lecture. In previous lecture, we have started the point that five kingdom system of classification by R.H. Whitaker. First of all, we have to revise the names of these five kingdoms. The first kingdom is the Monera, second Protista, then third Fungi, then Plantae and Animalia. And we have already seen in previous lecture the different criteria which was used by the Whitaker. The first is known as the cell organization, that is either prokaryotic or eukaryotic. Then we have also seen the second criteria, that body organization, either unicellular or multicellular. Then mode of nutrition, autotrophic or heterotrophic. And last criteria, that is the lifestyle. That means the organism is belonging from the producer group or consumer group or decomposer group. So according to this criteria, or by using these different criteria, R.H. Whitaker divided all these organisms which are present on this earth in this five kingdom. That classification we have to see in this diagrammatic representation. So this is the diagrammatic representation of this five kingdom system according to the criteria which was used by this R.H. Whitaker. You can see here the first criteria, that is complexity cell. Here in the complexity cell, either the organism is belonging to prokaryotic cell or eukaryotic group. Accordingly, here the first classification is the kingdom Monera group. It is showing all prokaryotic organisms which were present, and hence here this first group kingdom Monera, it is showing all the prokaryotic organism, autotrophic and chemosynthesis we can observe. Then secondly, in eukaryotic group, here again the complexity of organism, that means the organisms are unicellular or multicellular. Accordingly he classified, and in this eukaryotic simple unicellular organism, the kingdom Protista we can observe. So you can see here, this is the kingdom Protista, and from kingdom Protista the further kingdoms were developed, that is showing here the mode of nutrition and different major ecological role. Accordingly here kingdom Protista is evolved in the kingdom Plantae, kingdom Fungi and kingdom Animalia. Kingdom Plantae are autotrophic photosynthetic organism which are known as the producer. Kingdom Fungi are known as the decomposer, showing heterotrophic mode of nutrition absorption. And in Animalia we can observe the ecological role. All animals are consumer, they are heterotrophic organism, and the mode of nutrition is the ingestion. So this is the direction of evolution. That means इथं आपण बघू शकतो बघा की सुरुवातीला पृथ्वीवरती जे ऑर्गॅनिझम तयार झाले ते या ग्रुप मधले होते, किंगडम मोनेरा, जे कसे होते बघा, प्रोकॅरियोटिक ऑटोट्रॉपिक, म्हणजे स्वतःचा न स्वतः तयार करणारे होते, पण प्रोकॅरियोटिक सेल्युलर स्ट्रक्चर होतं त्याच्यामध्ये. आणि त्यांच्यापासून सेकंड ग्रुप जो तयार झाला तो म्हणजे कुठला आहे तर किंगडम प्रोटिस्टा. त्याच्यामध्ये मात्र तुम्हाला युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम बघायला मिळतील आणि सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, युनिसेल्युलर स्ट्रक्चर बघायला मिळतील. आणि प्रोटिस्टा पासून मग आपल्याला हे तीन ग्रुप ऍट अ टाइम इव्हॉल्व झालेले बघायला मिळतात, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाय आणि किंगडम ॲनिमॅलिया. आणि प्रत्येकाचा रोल जो आहे तो इथं वरती दिलेला आहे बघा. किंगडम प्लांटी प्रोड्युसर आहेत, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे, फोटोसिंथेसिस बघायला मिळतं. फंजाय मध्ये डिकम्पोजर्स आहेत, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे, ऍब्सॉर्प्शन बघायला मिळतं. आणि ॲनिमॅलियाच्या बाबतीमध्ये ऑल ॲनिमल्स आर कंझ्युमर, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आहे आणि इंजेक्शन बघायला मिळतं. सो with the help of this diagrammatic representation we can say that the first evolved organism are from kingdom Monera, then kingdom Protista, and rest of these three kingdoms are evolved from this kingdom Protista. Okay, one by one we have to see the salient features of all these five kingdoms and different examples. So first of all we have to see here the first kingdom, that is known as the kingdom Monera. Here salient features of kingdom Monera, first we have to discuss the examples of this kingdom Monera here given, that is the bacteria, cyanobacteria and mycoplasma. These are the three different
examples of this Monera. So this is the first example, bacteria. All we know that the bacteria, अनेक प्रकारची बॅक्टेरिया आपल्या आजूबाजूला आपल्या वातावरणामध्ये असतात. तर ऑल दी बॅक्टेरिया आर इन्क्लुडेड अंडर दी किंगडम मोनेरा. सेकंड आहे सायनोबॅक्टेरिया. हा एक बॅक्टेरिया असाच वेगळा प्रकार आहे, सायनोबॅक्टेरिया म्हणलं जातं. सेकंड एक्झाम्पल. अँड थर्ड एक्झाम्पल दॅट इज नोन एज दी मायकोप्लाझ्मा. हे छोटे छोटे जे गोल दिसतात हे मायकोप्लाझ्माचे आहेत. सो दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ दिस किंगडम मोनेरा, बॅक्टेरिया, cyanobacteria and mycoplasma. Let us see the salient features of these organisms. The organisms are microscopic and prokaryotic. या दोन शब्दांचा अर्थ काय? मायक्रोस्कोपिक मीन्स we can observe these organisms only under microscope. Without microscope we can't observe these organisms, hence microscopic. And what is meant by prokaryotic here? Anyone know the prokaryotic meaning? So the first characteristic feature here, that is microscopic and prokaryotic. Next characteristic feature here we have to see. साक्षी मोहिते बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. साक्षी कांबळे, तृप्ती बरोबर उत्तर दिलेलं आहे. आता आपण पुढचे पॉइंट बघूया. They show different modes of nutrition like autotrophic, heterotrophic, parasitic or saprophytic. That means the organisms which are belonging to this kingdom Monera are showing different modes of nutrition. म्हणजे त्यातले काही ऑर्गॅनिझम हे ऑटोट्रॉपिक आहेत, स्वतःच अन्न स्वतः तयार करणारे. काही हेटरोट्रॉपिक आहेत, म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून असणारे. पॅरासायटिक आहेत, पॅरासाइट म्हणून दुसऱ्या ऑर्गॅनिझम वरती जगणारे. आणि सॅप्रोफायटिक म्हणजे डिकम्पोजिंग मटेरियल जे असतं, सडणारं, कुजणारं, खराब होणारं जे काही मटेरियल असतं त्याच्यावरती जगणारे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्याला सॅप्रोफायटिक म्हणलं जातं. सगळ्या शब्दांचे अर्थ बघा इथे. ऑटोट्रॉपिक म्हणजे काय? स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करणारे, जसं प्लांट आहे तशा पद्धतीने. हेटरोट्रॉपिक म्हणजे दुसऱ्यावर अवलंबून असणारे, जसं आपण आहे. आपण स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करू शकत नाही, आपण वनस्पतीवर अवलंबून आहे. पॅरासायटिक, अनेक परजीवी ऑर्गॅनिझम आपल्याला बघायला मिळतात, तशी पॅरासायटिक याच्यामध्ये आहेत. आणि सॅप्रोफायटिक म्हणजे सडणाऱ्या कुजणाऱ्या पदार्थावरती वाढणारे ऑर्गॅनिझम, त्याला सॅप्रोफायटिक म्हणलं जातं. त्यामुळे सर्व प्रकारचे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बघायला मिळतात. दे मे बी फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स. आता ऑटोट्रॉपिक मध्ये पुन्हा हे दोन प्रकार आहेत बघ, फोटो ऑटोट्रॉप आणि केमो ऑटोट्रॉप. काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये? तर ड्युरिंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हेन सनलाइट इज युज्ड as an energy source, it is known as the photoautotrophs. And when the energy which is released by chemical reactions occurring in that organism, that energy is used for the production of food material, then such organisms are called as chemoautotrophs. म्हणजे काय बघा, सूर्यप्रकाशाचा वापर करून जर स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत असतील तर त्याला फोटोऑटोट्रॉपिक म्हणायचं. आणि काही ऑर्गॅनिझमच्याच बॉडीमध्ये काही केमिकल रिएक्शन्स कॅरी आउट केले जातात आणि त्या केमिकल रिएक्शन मधून जी एनर्जी तयार केली जाते त्या एनर्जीचा वापर करून त्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये फूड मटेरियल काय केलं जातं? सिंथेसाइज केले जातं. त्याला आपण केमो ऑटोट्रॉपिक म्हणायचं. म्हणजे इथे सनलाइटचा वापर होत नाही, केमिकल रिएक्शन मधून जी एनर्जी तयार होते त्याचा वापर करून फूड मटेरियल तयार केले जाते. त्यामुळे काही फोटो ऑटोट्रॉपिक आहेत, काही केमो ऑटोट्रॉपिक आहे. ओके, दे डू नॉट हॅव वेल डिफाइन्ड न्यूक्लियस. आताच आपण कॅरेक्टरिस्टिक फीचर बघितलं. प्रोकॅरियोटिक सेल आर नॉट शोईंग प्रेझेन्स ऑफ न्यूक्लियस अँड देअरफॉर इट इज नॉट शोईंग अ वेल डिफाइन्ड न्यूक्लियस. डीएनए इज अ डबल स्ट्रँडेड सर्क्युलर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड. डबल स्ट्रँडेड म्हणजे काय? तर हा एक स्ट्रँड आहे, त्याच्या शेजारी अजून एक स्ट्रँड असेल तर डबल स्ट्रँडेड. फक्त कसा आहे तो? सर्क्युलर आहे. या पद्धतीने आपल्याला सर्क्युलर बघायला मिळतं. डीएनए डीऑक्सिरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड हे त्याचं जेनेटिक मटेरियल असतं. एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनए कॉल्ड प्लाझमिड इज प्रेझेंट. आता जी प्रोकॅरियोटिक सेल असते त्याचं जर आपल्याला स्ट्रक्चर बघितलं तर ते एक छोटंसं स्ट्रक्चर तुम्हाला मी काढून दाखवते, तुमच्या लक्षात येईल. परत डिटेलमध्ये तुम्ही प्रोकॅरियोटिक सेल आणि युकॅरियोटिक सेलचं जे स्ट्रक्चर आहे ते सेकंड सेक्शन मध्ये सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन टॉपिक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही शिकणार आहात.
ऍक्च्युअल प्रोकॅरियोटिक सेल आणि युकॅरियोटिक सेलचा डिफरन्स काय आहे किंवा त्याच्यामध्ये काय काय कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. पण आता इथं शॉर्ट मध्ये मी तुम्हाला दाखवते. समजा एक प्रोकॅरियोटिक सेल आपण अशी ड्रॉ केली. सपोज आपण करूया की ही प्रोकॅरियोटिक सेल आहे. याचा स्वतःचा जो डीएनए आहे सर्क्युलर न्यूक्लियोइड त्याला म्हणलं जातं त्या डीएनए ला, तो या पद्धतीने ह्या सायटोप्लाझम मध्ये असा सेंटरला असेल. हा त्याचा काय आहे न्यूक्लियस आहे, ते नाव दिलेलंच आहे. सेलमध्ये सायटोप्लाझम असेल सगळीकडे. तर ह्या सेलच्या आतमध्ये आपल्याला एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनए बघायला मिळतो. म्हणजे हा जो आहे तो ओरिजिनल डीएनए आहेच त्या सेलमध्ये असणार, पण त्याच्याशिवाय सेलमध्ये असा छोटासा अजून एक आपल्याला इथं एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनए बघायला मिळतो. त्याला प्लाझमिड असं म्हणलं जातं. बघायला एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनए आहे त्याला प्लाझमिड म्हणलं जातं. त्याचा रोल काय असतो वगैरे ते तुम्ही सेल स्ट्रक्चर ऑर्गनायझेशन मध्ये शिकणार आहात. आता आपण ते इथं बघणार नाही. ओके, इथं आईच डायग्राम मी घेतलेलीच आहे. तर इथं बघू शकताय बघा, हा बॅक्टेरियल डीएनए आहे, ही बॅक्टेरियल सेल आहे आणि ह्या बॅक्टेरियल डीएनए मध्ये हा प्लाझमिड आहे. हा त्याचा स्वतःचा डीएनए आहे आणि हा एक्स्ट्रा क्रोमोझोमल डीएनए असतो त्याला प्लाझमिड म्हणलं जातं. जसं आपण इथं डायग्राम मध्ये बघतो त्या पद्धतीने. ओके, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन और म्युरिन. आता याच्यामध्ये ह्या प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये आपल्याला सेल वॉल बघायला मिळते. म्हणजे सेलची जी वॉल आहे, सेलला प्रत्यक्ष सेल मेम्ब्रेन असते आणि त्या सेल मेम्ब्रेनच्या बाहेरच्या बाजूला एक वॉल आहे, त्याला सेल वॉल म्हणलं जातं. या सेल वॉल मध्ये आपल्याला जे मटेरियल आहे ते केमिकलचं नाव दिलेलं आहे इथं पेप्टिडोग्लायकॅन और म्युरिन. याच्यापासून ही सेल वॉल बनलेली बघायला मिळते. ओके, सेल ऑर्गेनेलिज आर ऍब्सेंट. हा एक महत्वाचा पॉइंट आपण मगाशी बघितला होता की प्रोकॅरियोटिक म्हणलं की सेल वॉल काय, सेल वॉल नव्हे, सेल ऑर्गेनेलिज काय असणार आहेत, ऍब्सेंट असणार. ओके, नेक्स्ट रायबोझोम्स आर ऑफ 70S टाइप. रायबोझोम एवढी एकच सेल ऑर्गेनेली आहे की जी प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक सेल दोन्ही मध्ये प्रेझेंट असते. आणि मग याच्यामध्ये जर आपण रायबोझोम्स बघितले तर रायबोझोम हा 70S टाइपचा आहे. रायबोझोमचे दोन प्रकार असतात, 70S आणि 80S. 70S हा प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये आढळणारा टाइप आहे आणि 80S जो आहे तो युकॅरियोटिक सेल मध्ये आढळणारा आपल्याला टाइप बघायला मिळतो. ऍक्च्युअल रायबोझोमचे जे स्ट्रक्चर वगैरे जे आहे ते तुम्ही त्या टॉपिक मध्ये बघणार आहात, स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर अँड ऑर्गनायझेशन. त्यामुळे आता आपण फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं की या किंगडम मोनेरामध्ये ज्या सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये रायबोझोम कुठल्या प्रकारचा असतो तर 70S टाइपचा असतो. ओके, देन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज विथ द हेल्प ऑफ बायनरी फिशन और बडिंग. इन दिस किंगडम मोनेरा ऑर्गॅनिझम्स आर शोइंग द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन that is with the help of binary fission and budding. Here you can see diagrammatic representation of the binary fission. याच्यामध्ये एक पॅरेंट सेल असते, त्या पॅरेंट सेलची डिव्हिजन होऊन दोन आयडेंटिकल सेल तयार होतात आणि एका पॅरेंट ऑर्गॅनिझम पासून दोन ऑफस्प्रिंग तयार होतात. त्याला बायनरी फिशन म्हणलेलं आहे. आणि बडिंग आपल्याला माहितीच आहे, एक पॅरेंट सेल असते, त्याला एक असं बर्ड लाईक स्ट्रक्चर तयार होतं. हे बर्ड थोडंसं वाढल्यासारखं स्ट्रक्चर तयार होतं आणि हा बर्ड पुन्हा वाढल्यानंतर डिटॅच होतो, त्याच्यापासून तो वेगळा होतो आणि असा खाली पडतो आणि खाली पडल्यानंतर ह्याच्यापासून नवीन ऑर्गॅनिझम तयार झालेला बघायला मिळतो. दॅट इज नोन एज दी बडिंग. ओके, अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉन्ज्युगेशन मेथड. आता याच्यामध्ये बॅक्टेरिया, सायनोबॅक्टेरिया आणि मायकोप्लाझ्मा हे तीन एक्झाम्पल आपण बघितले. ऑल दीज ऑर्गॅनिझम्स आर शोईंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्ज्युगेशन मेथड. ती कशी असते त्या डायग्राम मध्ये बघू शकतो आपण. तर या पद्धतीनं दोन बॅक्टेरियाच्या सेलमध्ये कॉन्ज्युगेशन मेथडनी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं बघा. ही डोनर सेल आहे ज्यामध्ये प्लाझमिड आहे, ही रेसिपिएंट सेल आहे ज्यामध्ये प्लाझमिड नाही. हे दोन सेल एकत्र येतात, त्यांच्यामध्ये असं कॉन्ज्युगेशन ब्रिज तयार होतो. इथं बघू शकता डायग्राम मध्ये तुम्ही. आणि हा प्लाझमिड जो आहे त्याची एक कॉपी तयार करून ती इकडच्या बॅक्टेरियामध्ये ट्रान्सफर केली जाते. इथं बघू शकता इकडे ट्रान्सफर झालेली आहे. आणि मग या पद्धतीनं आपल्याला इथं एक बॅक्टेरियल सेल ओरिजिनल आहे ही आणि पुन्हा दुसऱ्या बॅक्टेरियल सेलमध्ये प्लाझमिडचं डुप्लिकेशन झालेलं बघायला मिळतं. या पद्धतीनं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेथड ही कॉन्ज्युगेशन मेथड म्हणून ओळखली जाते. सो दीज आर द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स which we can observe in the kingdom Monera. Now let us see the next point here.
So the examples of this kingdom Monera bacteria. First example, there are 4 forms of bacteria we can observe. The first form, it is known as the coccus. Single असेल तर coccus म्हणायचं, अनेक असतील तर हा प्लुरल फॉर्म आहे कोकाय. Single coccus, plural cocci. These bacteria are spherical or ovoid in shape. That means if the bacteria is showing spherical shape or ovoid shape, it is known as the coccus. Or number of bacteria are there, then it is known as the cocci. So here you can see in the diagram, this is the shape, spherical or ovoid, and the name is given here, cocci. Second type or second form, it is known as the bacilli. Plural form आहे bacilli. Single असेल तर bacillus म्हणलं जातं. Shape is rod shaped structure. The bacillus type of bacteria are rod shaped. Here you can see the rod shaped structure, that is bacilli. Then third, spirilla. Singular असेल तर spirillum म्हणलं जातं. Here you can see the structure that is long and twisted. या पद्धतीने elongated structure आहे आणि ट्विस्ट झालेलं असतं. या पद्धतीने असं ट्विस्टेड आपल्याला बघायला मिळतं. इकडे बघितलं तर हे असं रॉड शेप आणि हे बघितलं तर काय आहे, स्पेरिकल या शेपचे आपल्याला बघायला मिळतं. चौथा टाइप आहे विब्रियोज. अनेक वचनी शब्द विब्रियोज, सिंगल असेल तर विब्रियो. कॉमा शेप्ड, आपण जसं 2 शब्दांच्या मध्ये कॉमा देतो तशा शेपचा आपल्याला हा बघायला मिळतो. हे अशा पद्धतीने जे कॉमा देतो आपण तशा शेपचा आपल्याला बघायला मिळेल. या पद्धतीने बॅक्टेरिया आर शोईंग 4 different forms: cocci or coccus, spherical or ovoid in shape; bacilli, bacillus, rod shaped structure; spirilla, spirillum, long and twisted; vibrios, vibrio, comma shaped structure. Okay, now the next information here, 4 forms of bacteria togetherly we can see here in the diagram: cocci, spherical shape; bacilli, rod shape; spirilla, spiral shape; vibria, comma shape. Okay, next, classification of bacteria. Here, on the basis of evolution, bacteria can be classified into 2 types. The first type, it is known as the Archaebacteria. Second type, it is known as the Eubacteria or true bacteria. तर जसं इव्होल्युशन झालेलं आहे त्याच्यानुसार 2 ग्रुप आहेत, Archaebacteria आणि Eubacteria किंवा ट्रू बॅक्टेरिया. Let us study about the Archaebacteria. Archaebacteria, these are found mostly in the extreme environmental conditions. ह्या Archaebacteria ग्रुप मधले ज्या बॅक्टेरिया आहेत त्या एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स मध्ये आपल्याला सापडतात. These are having different cell wall structure which is responsible for survival in the extreme conditions. म्हणजे त्या एवढ्या एक्स्ट्रीम कंडिशन मध्ये ते कसे सर्वाइव्ह होतात, कसे जगू शकतात, तर त्यांचं जे सेल वॉल स्ट्रक्चर आहे ते खूप वेगळं असतं. वेगळं म्हणजे काय ते दिलेलं आहे बघा ब्रॅकेट मध्ये. Archaebacterial cell walls are composed of different polysaccharides and proteins. Normal bacterial cell wall मध्ये जे पॉलिसॅकराइड आणि प्रोटीन असतं त्याच्यापेक्षा डिफरंट पॉलिसॅकराइड, डिफरंट प्रोटीन when present, it is known as the Archaebacteria and it is responsible for surviving in the extreme conditions. So here the halophiles, a group of Archaebacteria, which bacteria living in the extreme salty areas. खूप जास्त प्रमाणामध्ये सॉल्ट म्हणजे क्षार आहेत अशा सॉल्टी एरियाज मध्ये आढळणारे जे बॅक्टेरिया आहेत, Archaebacteria आहेत, त्याला काय म्हणलं जातं, हॅलोफाइल्स म्हणलं जातं. बॅक्टेरिया लिव्हिंग इन एक्स्ट्रीम सॉल्टी एरिया. तसंच अजून एक टर्म आहे थर्मोऍसिडोफिल्स. बॅक्टेरिया लिव्हिंग इन हॉट स्प्रिंग्स. गरम पाण्याचे झरे असतात बघा, काही वेळेला तुम्ही बघितले असतील कोकणात वगैरे ट्रिपला फिरायला गेल्यानंतर गरम पाण्याचे झरे, तर त्या गरम पाण्याच्या झऱ्यामध्ये सुद्धा काही बॅक्टेरिया आपल्याला असलेले बघायला मिळतात. त्याला थर्मोऍसिडोफिल्स असं म्हणलेलं आहे. अँड सम आर नोन एज दी मिथॅनोजेन्स. बॅक्टेरिया लिव्हिंग इन दी मार्शी एरिया. मार्शी म्हणजे दलदलीचा भाग असतो, त्या ठिकाणी काही बॅक्टेरिया वाढतात, त्याला मिथॅनोजेन्स म्हणलेलं आहे. त्यामुळे Archaebacteria आर डिवायडेड इनटू दीज 3 ग्रुप्स: हॅलोफाइल्स लिव्हिंग इन एक्स्ट्रीम सॉल्टी एरिया, thermoacidophile living in hot spring, and methanogens living in marshy areas. Okay, now here the information about the methanogens.
मिथेनोजेन्स आर प्रेझेंट इन दी गट ऑफ रुमिनंट मॅमल्स. एक स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे मिथेनोजेनच्या बाबतीमध्ये. तिचे मिथेनोजेनिक बॅक्टेरिया आहेत ती कुठे आपल्याला बघायला मिळतात तर गट ऑफ रुमिनंट मॅमल. गट म्हणजे काय? डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट किंवा एलिमेंटरी कॅनॉल. रुमिनंट मॅमल म्हणजे रवंथ करणारे प्राणी. शब्द तुम्हाला झालेला असेल हायस्कूलला असताना. रुमिनंट मॅमल म्हणजे रवंथ करणारे प्राणी सच ॲज काउज अँड बफेलोज, अँड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगॅस फ्रॉम डंग ऑफ दीज ॲनिमल्स. येस, बरोबर आहे इथं. तर गाई म्हशींचं जे शेण असतं, आपल्याला माहित आहे गोबर गॅस प्लांट सर्वांना माहित आहे किंवा बायोगॅस प्लांट जो आहे, गाई म्हशीचं जे शेण असतं त्या शेणाचा वापर करून मिथेन गॅस काय केला जातो, तयार केला जातो गोबर गॅस प्लांट मध्ये. आणि तो आपण वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी वापरतो. मग त्याच्यामध्ये काय असतं तर त्या डंग मध्ये, डंग म्हणजे इथं म्हशीचं शेण म्हणलेलं आहे, त्या शेणामध्ये आपल्याला हे मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया असलेले बघायला मिळतात. म्हणजे ते त्या ऑर्गॅनिझमच्या गटमध्येच असतात आणि शेणातून ते बाहेर येतात आणि त्या शेणाचं विघटन करतात ते शेणामध्ये असणाऱ्या मटेरियलचं आणि त्याच्यापासून मिथेन गॅस तयार होतो. So you can observe here in the diagram how the methane gas is produced. Let us see here the first step here. The plant material is eaten by this animal, that is cow. Then the plant material is coming inside the digestive tract where bacterial digestion or fermentation, म्हणजे जे काही मटेरियल त्यानं खाल्लेले आहे त्याचं बॅक्टेरियल डायजेशन किंवा फर्मेंटेशन होतं. आणि इथं बघू शकता तुम्ही डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये मिथॅनोजेन्स आहेत बघा, बॅक्टेरिया जे आहेत मिथॅनोजेनिक ते आपल्याला इथं बघायला मिळतात. आणि जे काही अन्न पदार्थ त्यानं खाल्लेले आहेत त्या गाई म्हशींनी त्याच्यापासून जे काही तयार होणार आहे डंग, शेण, ते त्यांच्या बॉडीमधून बाहेर टाकलं जातं. त्यांच्यावरती ह्या मिथॅनोजेनची ऍक्शन होते आणि कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो बाहेर टाकला जातो. या पद्धतीनं ही जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती आपल्याला झालेली बघायला मिळते आणि त्यामुळे शेणापासून, शेणाच्या विघटनापासून आपल्याला मिथेन गॅस तयार झालेला बघायला मिळतो. त्यामुळे मिथॅनोजेन्स हा कुठल्या ग्रुपमध्ये येतो? अर्की बॅक्टेरियाच्या ग्रुपमध्ये येतो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हियर रिलेटेड टू दिस बॅक्टेरिया, सायनोबॅक्टेरिया और यू बॅक्टेरिया और ट्रू बॅक्टेरिया. हियर दे आर शोइंग सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लायकॅन. यू बॅक्टेरिया किंवा ट्रू बॅक्टेरिया हा दुसरा ग्रुप आहे. तो कशापासून बनलेला आहे? पेप्टिडोग्लायकॅन. दे आर अगेन हियर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक. त्यामध्ये ऑटोट्रॉपिक बॅक्टेरियाचे एक्झाम्पल्स आहेत. त्यामध्ये पुन्हा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आहेत, म्हणजे सनलाईटचा वापर करून स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करणारे. त्यामध्ये क्लोरोबियम, ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया, क्रोमॅशियम आणि सायनोबॅक्टेरिया ब्ल्यू ग्रीन आहे. तर खाली सायनोबॅक्टेरिया ऑलरेडी दिसतेच तुम्हाला. हे क्लोरोबियम आहे बघा, ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया त्याला म्हणलं जातं. सेकंड एक्झाम्पल आहे क्रोमॅशियम. या पद्धतीच्या बॅक्टेरिया आहेत ह्या. हे सगळे बॅक्टेरिया कसे आहेत? ऑटोट्रॉपिक बॅक्टेरिया आहेत, स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करणारे. आणि प्लस ते काय आहेत? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आहेत. सनलाईटचा वापर करून यांच्यामध्ये फूड मटेरियल तयार केले जाते. ओके, क्लोरोबियम, ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया, क्रोमॅशियम आणि सायनोबॅक्टेरियालाच BGA, BGA म्हणजे ब्ल्यू ग्रीन अल्गी असं म्हणलं जातं. ओके, सायनोबॅक्टेरिया आर युनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वॉटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल अल्गी. आता हे सायनोबॅक्टेरिया किंवा ब्ल्यू ग्रीन अल्गी आहेत, ह्या मात्र युनिसेल्युलर असतील किंवा कॉलोनियल, कॉलनीमध्ये वाढणारे असतील किंवा फिलामेंटस असतील. जसं अल्गीच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं होतं तसंच. काही फ्रेश वॉटर मध्ये आढळणारे आहेत, काही मराइन वॉटर मध्ये आढळणारे आहेत, काही टेरेस्ट्रियल जमिनीवरती आढळणारे आहेत. And some cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called as the heterocyst. Example nostoc and anabin. काही सायनोबॅक्टेरियांच्या मध्ये स्पेशल प्रकारच्या सेल्स असतात, त्याला हेटेरोसिस्ट म्हणलेलं आहे. त्यांचं फंक्शन काय आहे? ते कॅन फिक्स ऍटमॉस्फेरिक नायट्रोजन. हवेमध्ये जवळपास 70% नायट्रोजन अवेलेबल आहे, पण तो प्लांटला डायरेक्ट घेता येत नाही. त्यामुळे त्या नायट्रोजनचं काय केलं जातं? जमिनीमध्ये फिक्सिंग केलं जातं, सॉइल मध्ये फिक्सिंग केलं जातं. आणि ते फिक्सिंग करण्याचं काम काही बॅक्टेरियांच्या मार्फत केलं जातं. त्याच्यासाठी त्यांच्यामध्ये काय असतं? स्पेशल प्रकारच्या सेल्स असतात, त्याला हेटेरोसिस्ट म्हणलं जातं. एक्झाम्पल सायनोबॅक्टेरियाचं आहे नॉस्टॉक आणि अॅनाबिन. सो हिअर यू कॅन सी नॉस्टॉक एक्झाम्पल,
These are the special types of cells known as the heterocyst. This is the heterocyst. These heterocyst cells are responsible for nitrogen fixation. The nitrogen is present in the air and that nitrogen is fixed by these some cyanobacteria. Okay. Then chemosynthetic autotrophs, example is sulfur bacteria. The chemosynthetic म्हणजे काय, तर they oxidize chemical substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production. जे काही बॅक्टेरियांच्या मध्ये काय होतं, केमिकल रिएक्शन्स होतात, म्हणजे इथं ऑक्सिडेशन ऑफ केमिकल सबस्टन्सेस म्हणलेलं आहे, नायट्रेट, नायट्राइट आणि अमोनिया, आणि त्यांच्या ऑक्सिडेशन पासून जी एनर्जी तयार होईल त्याच्यापासून काय केलं जातं, एटीपी तयार केले जातं. तर त्या एक्झाम्पलला सल्फर बॅक्टेरिया म्हटलं जातं. अँड दे आर प्लेइंग रोल इन रिसायकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाईक नायट्रोजन, फॉस्फरस, आयर्न अँड सल्फर. तर त्या पद्धतीने तुम्ही बघू शकता इथं की हे जे सल्फर बॅक्टेरिया आहेत हे न्यूट्रिएंटच्या रिसायकलिंग साठी रोल प्ले करतात. नायट्रोजनचं रिसायकलिंग असेल, फॉस्फरस, आयर्न, सल्फर अशा वेगवेगळ्या न्यूट्रिएंटच्या रिसायकलिंग साठी हे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स आहेत, हे मदत करताना बघायला मिळतात. तर या पद्धतीने तुम्हाला सल्फर बॅक्टेरियाचं जे पिक्चर आहे ते या पद्धतीने आपल्याला बघता येईल. तर इथं विद्यार्थ्यांनी एक उत्तर दिलेलं आहे, बरोबर आहे, सुशांत बदडे. रायझोबियम, रायझोबियम मध्ये रूट नोड्यूल्स असतात, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला रायझोबियम हा रूट नोड्यूल फॉर्मेशन साठी रिस्पॉन्सिबल असणारा बॅक्टेरियम आहे, जो आपल्याला ग्राउंडनट सारख्या प्लांट मध्ये रूट नोड्यूल तयार करताना बघायला मिळतो आणि तो सुद्धा नायट्रोजन फिक्सिंगचं काम करतो. बरोबर आहे अगदी. हेट्रोट्रॉपिक, आता हे ऑटोट्रॉपिक बॅक्टेरिया आपण बघितल्या. हेट्रोट्रॉपिक बॅक्टेरियामध्ये मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स आहेत, सम आर अनएरोबिक आहेत, हेल्प इन डिफरंट वे, म्हणजे मोस्टली डिकम्पोजर आहेत, सडणाऱ्या कुजणाऱ्या पदार्थावरती वाढणारे. काही अनएरोबिक आहेत. अनएरोबिक मीन्स दे कॅन लाईव्ह इन ऍब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन, दे कॅन लाईव्ह और दे कॅन लिव्ह विदाउट ऑक्सिजन, त्याला अनएरोबिक म्हणलेलं आहे. दे हेल्प इन डिफरंट वे. फॉर एक्झाम्पल हिअर इन कडलिंग ऑफ मिल्क, एक्झाम्पल आहे लॅक्टोबॅसिलस. दुधाचं दह्यामध्ये रूपांतर होण्यासाठी हा बॅक्टेरियम मदत करतो, लॅक्टोबॅसिलस. सेकंड, इन फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन, एक्झाम्पल आहे बघा अझोटोबॅक्टर. थर्ड, इन अँटीबायोटिक प्रोडक्शन, एक्झाम्पल आहे स्ट्रेप्टोमायसिस. म्हणजे ह्या हेट्रोट्रॉपिक बॅक्टेरिया आहेत, अन्नासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून असतात, पण ह्या वेगवेगळ्या मेथडसाठी किंवा वेगवेगळ्या वे मध्ये ते आपल्याला मदत करतात, कारण हे सगळे त्याचे उपयोग आहेत. अँड सम आर पॅथोजन्स, काही बॅक्टेरिया यातल्या पॅथोजेनिक पण आहेत, कॉझिंग डिसीज लाईक कॉलरा, टायफॉइड, टिटॅनस, सायट्रस कॅन्कर. म्हणजे काही यातले जे काही पॅथोजन्स आहेत ते वेगवेगळे डिसीजेस पण कॉज करतात. मग कॉलरा आजार आपल्याला माहिती आहे, टायफॉइड माहिती आहे, टिटॅनस म्हणजे धनुर्वात आपण म्हणतो, सायट्रस कॅन्कर म्हणजे लिंबूवरती पडणारा हा आजार आहे, रोग आहे. मग याची कॉझल ऑर्गॅनिझम बघूया ते पीडित. कॉलरा हा या बॅक्टेरियामुळे होतो, विब्रिओ कॉलरी, हे माहिती असण्यासाठी तुम्हाला मी सांगते. टायफॉइड जो आहे तो साल्मोनेला टायफिम्युरियम नावाच्या बॅक्टेरियामुळे होतो. टिटॅनस जो आहे तो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी च्या इन्फेक्शन मुळे होतो. आणि सायट्रस कॅन्कर हा आजार आहे तो झॅन्थोमोनास सिट्री हा प्लांटला इन्फेक्शन करणारा आपल्याला बॅक्टेरियम बघायला मिळतो. आणि हे तीन मात्र ॲनिमलला म्हणूया किंवा पर्टिक्युलरली ह्युमनला डिसीज कॉज करणारे हे तीन बॅक्टेरियम आहेत. त्यामुळं हेट्रोट्रॉपिक बॅक्टेरियामध्ये काही डिकम्पोजर्स आहेत, काही अनएरोबिक आहेत, म्हणजे विदाउट ऑक्सिजन ते जगू शकतात आणि ते वेगवेगळ्या मार्गाने आपल्याला मदत करतात. जसं इन कडलिंग ऑफ मिल्क, दुधाचं दह्यामध्ये रूपांतर होण्यासाठी लॅक्टोबॅसिलस आहे, फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन साठी अझोटोबॅक्टर आहे, अँटीबायोटिक प्रोडक्शन साठी स्ट्रेप्टोमायसिस आहे. आणि काही त्यातलेच बॅक्टेरिया जे आहेत ते पॅथोजेनिक सुद्धा आहेत, डिसीज कॉझिंग करणारे आहेत. कॉलरासाठी विब्रिओ कॉलरी नावाचा आहे, टायफॉइड साठी साल्मोनेला टायफिम्युरियम आहे, टिटॅनस साठी क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी आहे आणि सायट्रस कॅन्कर मध्ये झॅन्थोमोनास सिट्री आहे. ओके, सो इन दिस वे द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॅक्टेरिया and cyanobacteria we have completed in this lecture. The information about the next example of this kingdom Monera, that is mycoplasma, that we have to see in the next lecture. Okay, so only 1.5 minutes is there, we will stop here.